जदि आपण वृद्धावस्था खुशी रहिबाकु चाहुछंती तेबे एही दुईटी अभ्यास को त्याग करंतु और एही तीनोटी आचरण बा अभ्यास को ग्रहण करंतु। गोटिए गाँव रे जणे वृद्ध दंपति रहुथिले। सेमानंक मध्यरु पत्नी जनक शांत स्वभावर थिले। अपर पक्षरे वृद्ध जनक चिड़चिड़ा और क्रोधित स्वभावर थिले। से सबु समय रे अन्य मानंक उपरे क्रोध करुथिले। घरे सबु समय रे कलह और अशांति सृष्टि करुथिले। तांकर पत्नी सबु बेले तांको बुझाउथिले जे एही बयस रे एते क्रोध करिबा अनुचित, किंतु से निज पत्नी को कथा को आदौ शुणु नथिले। तांको पत्नी जेते बेले रोषेई करुथिले बेले बेले तरकारी रे जदि अल्प लुण अधिक होई जाए तेबे से सही थाली खाद्य थालीटिकु उठाई फोपाड़ी देउथिले। छोट छोट कथारे क्रोधित हेउथिले। वृद्धंकर एही आचरण जोगु पूरा घरे अशांति सृष्टि हेउथिला। घरे समस्तंकु बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुथिला। प्रतिदिन तांका घरे एही घटना घटी चली थाए। पड़ोसी घरर जणे महिला एही घटना सबु देखुथिला। तांका गृहरे रहुथिबा समस्त लोक कबीरपंथी थिले। सेमाने कबीर दास को अनुगामी थिले एवं तांकर सत्संगी थिले। सेमाने प्रतिदिन कबीर दास को सत्संग को जाउथिले। दिने से पड़ोसी महिला से वृद्ध महिला को कहिले जे थरे निज स्वामी को सत्संग को नहीं जाओ। कबीर दास को सत्संग सुनिबा परे काले से बदली जिबे। पड़ोसींकर एही कथा वृद्धा को ठीक लागिला। तापरे से एही कथा पूरा परिवार सदस्यों को कहिले। समस्ते मिसी निष्पत्ति कले जे चालो थरे कबीर दास को पाखकु जाई सब कथा कहिबा। बोधुए एही दैनंदिन कलह ठारू किछि दिन मुक्ति मिली पारिबो। किछि भी उपाय रे हेउ घरर असुविधा जेपरि शेष होई जाऊ और शांति आसु। एही परि भाबरे घरर समस्त सदस्य वृद्धं को बुझाई कबीर दास को पाखकु नेई गले। सेठारे कबीर दास सेमानंकु देखि सब किछि बुझी गले। से सेमानंकु देखिबा मात्रे जानि पारिथिले जे सेमानंक घरे बहुत विशृंखला हेउछि। सेथिपाई सेमाने घरे सुख और शांतिर अन्वेषण पाई मो पाखकु आसिछंती एवं अशांतिर कारण कण ताहा मध्य से जानि सारिथिले। सेही दुखी परिवार जाई कबीर दास को प्रणाम करी तांको सामनारे बसीगले। अपराह्नर समय थिला। कबीर दास निज कुड़ियारे बसी किछि लेखुथिले। तांको पत्नी को नाम लुई थिला। हठात कबीर दास माता लुई को डाकी कहिले, लुई दयाकरी गोटिए दीप आनी मो पाखरे रख, मोर किछि खोजिबार अछि। जेतेबेले महात्मा दीप पाई आदेश देले सेतेबेले से वृद्धं को आश्चर्य लागिला। से भाबिले से महात्मा बोध हुए मूर्ख किंबा पागल, नचेत अपराह्न समय रे दीप काहींकी मागुछंती। वृद्ध जनक एपरि भाबुथिबा समय रे माता लुई ज्वलंत दीप धरी सेठारे आसी पहुँचिले और चुपचाप दीपटी को महात्मा को पाखरे रखी भीतर को चलीगले। वर्तमान वृद्ध जनक पुणी थरे भाबिले तांको पत्नी मध्य पागल हो जाइछंती। से थरे मध्य निज स्वामी को पचारिले नाही दिन दी पहरे दीप काहींकी दरकार, मु कुआडे एही पागल मानक मेल को आसीगली। ए महात्मा तो जने पागल, किंतु सबुठारु बड़ पागल और मूर्ख तो तांको पत्नी। एही पागल गोष्ठी मो घर कौन शांति करिबे, मो घरर असुविधा कौन शेष करिबे, ए कौन मो वृद्धावस्थार दुख को दूर करिबे। एहीपरि अनेक प्रश्न तांको मनरे सृष्टि होउथिला। किंतु एते बेला पर्यंत से किछि न कही एवं क्रोधरे बसिथांती। कबीर दास तांको मनर कथा को बुझी पारिथिले जे से क्रोधरे बसिछंती ओ आमको पागल बोली भाबुछंती। से एहा मध्य बुझीगले जे वृद्ध जनक लुईंक उपरे क्रोधित अछंती जे से काहींकी मते दीप देई गले, काहींकी से मो सह झगड़ा करिले नाही। सबु बुझिबा परे मध्य कबीर महात्मा तांको किछि भी कहु नथिले एवं न जानिबा परि लेखिबाकु लागिले। एहा परे वृद्ध जनक निज परिवार सदस्यों को धीर स्वर रे कहिले, एई पागल आम जीवन रे कौन खुशी आनिब, इए कौन आम समाधानर बाट करिबे। चाल एठारु एही क्षणी चली जिबा। मु एही महात्मा को ठारु कौनसी ज्ञान नेबाकु चाहू नाही। एही समय रे कबीर दास वृद्धंक कथा सुनिले एवं कहिले, बाबा कौन हैला,
କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନକଲି ହସି ହସି କହିଲେ, ନା ମହାତ୍ମା, ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କବୀର ଦାସ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଅତିଥି। ଆମର ଅତିଥି ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆପଣ କିପରି ଯାଇପାରିବେ? ତାପରେ ସେ ମାତା ଲୁଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। କବୀର ଦାସ କହିଲେ, ଏହି ବାବା ଶୀଘ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର 2 ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମନା କରିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ନା ନା ମହାତ୍ମା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଆସିଛୁ। କ୍ଷୀରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କବୀର ଦାସ କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ କୁଟୀରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିନା ଆତିଥ୍ୟରେ କିପରି ଯାଇପାରିବେ? ସେଠାକୁ ମାତା ଲୁଇ 2ଟି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିଲେ। କ୍ଷୀର ରଖିଦେଇ କିଛି ନ କହି କିଛି ନ ପଚାରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବୀର ଦାସ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନିଜେ ନେଇଗଲେ। ବୃଦ୍ଧ କ୍ଷୀର ପିଇବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଏତେ ତିକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଆସିଗଲା। କ୍ଷୀରରେ ଏତେ ଲୁଣ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଧରି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଥାଳି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ରୋଧରେ କବୀର ଦାସଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ତ ଅତି ଆରାମରେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନଥିଲା, କୌଣସି ଭାବନା ବି ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶରୀର କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ କେଉଁଠିକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାତ୍ମା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପାଗଳ। ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ସେ ଗ୍ଲାସକୁ ପାଖରେ ରଖି କବୀର ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି କବୀର ଦାସ କହିଲେ, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ନ କହି ଆପଣ କିପରି ଏହିପରି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ? ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ବୋଧହୁଏ ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାଇପାରିବା। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏହି କଥା। ଆପଣ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ? ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆସିଥିଲୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଶୁଣି କବୀର ଦାସ କହିଲେ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ, କିଛି ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନି। ତେଣୁ ସେହି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ କବୀର ଦାସ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାରରେ ମୋତେ କେହି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଓ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧତା ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଦେଖିବା ପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କବୀର ଦାସ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। କବୀର ଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ସମାଧାନ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କହିଲେ? କବୀର ଦାସ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୀପଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହଁ କହି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ। ତାପରେ କବୀର ଦାସ କହିଲେ, ମୋ ପତ୍ନୀ ତୁରନ୍ତ ମୋ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଅପରାହ୍ନରେ ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ, ମୋତେ ତ ଏହି କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କବୀର ଦାସ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମାଗିଥିଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣିଆ ଥିଲା। ଏତେ ଲୁଣିଆ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଲୁଣିଆ କ୍ଷୀରକୁ ଚୁପଚାପ ପ୍ରେମର ସହ ପିଇଥିଲି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଏପରି କାହିଁକି କଲି?
କାରଣ ମୋ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରି ନଥିଲେ, କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ, ମୋ କାମ କରିଥିଲେ, ତେବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବି? ସେ ଯେପରି ବିନା ଦିଗ୍ଧରେ ଦୀପ ଆଣି ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ପିଇବା ମୋର ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବିପାରିବି ନାହିଁ? ଯେପରି ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କଲି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ, ପରସ୍ପରର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କବୀର ଦାସ ପୁଣି କହିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଭୁଲରେ କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚୁପଚାପ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ଏହା ହିଁ ତୁମ ଘରର ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ତୁମେ ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ। ସେହି କାରଣରୁ ତୁମ ଘରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ସ୍ୱାଦ ଓ ଅପବ୍ୟବହାର। ଯିଏ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ମହିଳାମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଗରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତ ହେଉ, ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ରୋଷେଇ ଓ ପଗଡ଼ି ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଭୁଲରେ ଏହା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର କି? ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ପତ୍ନୀ ଓ କୁଳବଧୂ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଧର୍ମ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଅଧିକ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ତେବେ ପରଦିନ ସେ ଅଧିକ ହୃଦୟର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଥାଳିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ବା କ୍ରୋଧ କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ରହିବ କି? ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାଦ ଓ ଅପବ୍ୟବହାର। ଆମେ ଯାହା ପାଇଥାଉ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ଭାବି ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଉଭୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ପୂରା କଥା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ସେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କବୀର ଦାସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମହାମୂର୍ଖ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଉଦାରତା ଓ ମହାନତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କବୀର ଦାସ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶପଥ ନିଅ ଯେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେ ଅଧିକ ଅନୁଶାସିତ ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜୀବନର ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ଓ ଆରାମରେ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେହି ତିନୋଟି ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଧନର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ। ଧନ ହେଉଛି ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ନିଜ ଏବଂ ପର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଉପରେ ଅକ୍ତିଆର କରି ବସିବା
ଏହା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅନୁଶାସନ। ଅନୁଶାସନ ଅଭ୍ୟାସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଶାସନ ରୂପେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇବା, ପିଇବା ଓ ଶୋଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ତେବେ ଅନୁଶାସନର ହାତ ଧରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଓ ଅନୁଶାସନର ସହ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କୋଟିଏ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କବୀର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦାନ ଓ ଦୟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ତୁମର ଆଜିର ସାହାଯ୍ୟ ତୁମର ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ହାତକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ଉଚିତ। କବୀର ଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ କବୀର ଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।